ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. 7th സെമസ്റ്റർ ബിഫാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസി യൂണിറ്റ് 5 കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് മേജർ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളത് 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു 5 മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. And this is the learning objective. After the session, you will able to understand, describe and write about the utility systems and services for pharmaceutical industry. So let's start with the definition of utility system or services. As the name indicates, it is the system or services which will help or which is essential for maintaining the clean, safe and efficient manufacturing environment. So the pratyekada എന്ന് പറയുന്നത്, this is not mandatory, but and they are not in direct contact with any kind of manufacturing processes also. ഈ പറയുന്ന സർവീസസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, there is no direct participation in the product formulation, but they are critical for maintaining the safety, efficiency of the manufacturing processes, and moreover, these are required for compliance of GMP, good manufacturing practice in the compliance ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is mandatory. So the proper designing, maintenance and validation of these utility services and systems are an critical parameter to ensure product quality, regulatory compliance and operational continuity. So that is the importance of utility systems and services. They will not directly in contact with the manufacturing formulation, but is that they are mandatory for essential, or they are essential for maintaining the clean, safe and efficient manufacturing environment. Now we can classify utility services or systems into two: pharmaceutical utilities as well as non-pharmaceutical utilities. So there are some utilities which will directly or indirectly in contact with the product, like purified water, water for injection, clean steams, gas systems, compressed airs or nitrogens. And there are some systems which will not contact with the product, like HVAC system, heat, ventilation, air conditioning system, electricity, boilers as well as steams, chilled water system, waste management system. So these are the non-pharmaceutical utilities which do not contact with the product. Now let's see one by one. First one is water system. So as we know, water is an essential component for any kind of pharmaceutical manufacturing processes. Sometimes it may required for washing, sometimes it may required for cleaning, sometimes it may required for formulation itself, like purified water or water for injections or potable water. So all these are essential for different kinds of necessities. So first one is purified water, which is usually used for formulation, cleaning of equipment as well as vessels, and usually they are prepared by reverse osmosis. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച്. സോ വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഓർ ഡിഅയണൈസേഷൻ ഓർ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, ആൻഡ് വിച്ച് മസ്റ്റ് മീറ്റ് ദ IP, BP, USP ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ. ഇപ്പൊ IP, BP, USP എങ്ങനെയാണോ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടറിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെറൈൽ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പാരന്റൽസ്. സോ പാരന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ദീസ് ആർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ വിച്ച് ആർ intended to administer directly into the bloodstream. So all the formulation and all the excipients or active pharmaceutical ingredient which is used for the formulation of parenteral preparation should be sterile. സോ സ്റ്റെറൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പാരന്റൽ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഫോർമുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡബിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്. മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്ട് സ്റ്റില്ലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദിസ് വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻ ഈസ് free from pyrogens, and it should meet the pharmacopoeial standard also. And last one is potable water. So this is mainly used as a feed for the preparation of purified water as well as water for injection. വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൊക്കെ ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്യൂരിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർസുകളാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് മീറ്റ് ദ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ISO 10500 സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ
പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടറിന്റെയും വാട്ടർ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷന്റെയും പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ്, ദാറ്റ് is steam system, like clean steam as well as plant steams. So this clean steam is mainly used for the sterilization of equipments as well as product contact surfaces, and which is usually generated by using water for injection or purified water in clean steam generator. So purified water use ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം, സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം പോലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം boiler additives, minerals and contaminants. Then we have to use, sometimes we have to use plant steam, which is used for heating as well as HAV, heating, ventilation, air conditioning system, as well as utility cleaning purposes. So it is not used where contact with the product or sterile surface. So ഇത് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർമുലേഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ സ്റ്റീമുകളാണ് ഫോർ sterilization and other processes. Now there are many gases which is used as an utility system. So that is the third utility system, gas systems. So many gases may be used. So these gases may be used for the sterilization of the different equipments, as well as some kind of filling lines for used at the filling lines, as well as microbial testing area in order to provide the uniform laminar airflow. So ഈ ഒരു പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് സിസ്റ്റംസുകളാണ്. So there are many gases like compressed gas, nitrogen gas, breathing gas, vacuum cleaning, the natural gas as well as propane. So they have their own actions, like compressed gas is supplied in oil-free compressors, nitrogen for purging of electrical equipments in volatile and explosive environment. So നമ്മളിനി ഫയർ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടാവാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്, ഒരു ഫ്യൂവൽ വേണം. മൂന്നാമത്, ഓക്സിജൻ വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫയറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവിറോൺമെന്റുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻസിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഓക്കെ, then breathing gas, ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫോർമുലേഷൻസുകളൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the person who are working there should be supplied with the breathing gas. ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Then vacuum, tablet encapsulation, as well as vacuum cleaning for dry particulate and powder backup. So these are some of the uses of the gas system. So one by one, first one is compressed gas, which is used for oil free as well as used as an oil free dry and filtered air, which is used as an compressed air. യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത എയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂമാറ്റിക് കൺട്രോൾ. പല സാധനങ്ങളും ഫില്ലിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി പാക്കേജിങ്ങിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസിനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബ്ലോ ചെയ്തിട്ടാണ് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ ഈ ഫില്ലിംഗിന്റെ പർപ്പസസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ന്യൂമാറ്റിക് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എക്യുപ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി, പാക്കേജിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വാക്വം സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിംഗ്, ടാബ്ലറ്റ് കോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്വംസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ദെൻ നൈട്രജൻ സപ്ലൈ, ഓൾറെഡി ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാക്കേജിങ്, ഓക്സിജൻ ഫ്രീ എൻവിറോൺമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹൈലി പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫ്രം ഓയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് അതർ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ടിപ്പിക്കലി സ്റ്റോർഡ് ആസ് ആൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ വിച്ച് ജനറേറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സൈറ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ HVAC system, next utility service and most important utility services in the pharmaceutical industry is heating, ventilation and air conditioning system. So as we all know, there are many active pharmaceutical ingredients which are sensitive towards the moisture, temperature and different kinds of humidity. So we have to ensure the appropriate temperature as well as humidity in every condition wherever it is required. So it must be
capable of maintaining temperature, humidity as well as air pressure and cleanliness in cleaning room. ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് HAV സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടേക്ക് വരുന്ന എയർ സപ്ലൈ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള എയർ ആയിരിക്കണം. അത് കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് എയർ we may have to use boiler or chiller cooling towers as well as air handling system. ഇതുപോലെയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടി അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വയർ ഇങ്ങനെ വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ വരുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, ചില സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള എയർ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ബോയിലറോ ചില്ലർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഹാൻഡലിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അതിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് യൂഷ്വലി യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പ ഫിൽട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻസുകളായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് ദ ഷെഡ്യൂൾ എം ഓഫ് DNC ആക്ട് ആൻഡ് EU GMP, WHO GMP സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റത്തില് HAV സിസ്റ്റം നമ്മൾ HVAC സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ പാരന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലീൻ റൂം കൺസെപ്റ്റ്. A to D വരെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ റൂം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന HVAC സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ HAV സിസ്റ്റം. വി ഹാവ് ടു യൂസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് ഓർ ചില്ലേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ബോയിലേഴ്സ്. വെന്റിലേറ്റഡ് റൂമിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വി ഹാവ് ടു ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ്. എയർ ഹാൻഡലിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെയർ ഹാൻഡലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഈ വെന്റിലേറ്റഡ് റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടുന്ന് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റും എടുക്കുന്നത് ഈ എയർ ഹാൻഡലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പവർ ബാക്കപ്പ്. സോ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വേണ്ട സാധനമാണ്. ബട്ട് ഫോർ ആൻ ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ആൻ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ. ഒരിക്കലും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് സം ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റം. സോ വെൻ എവർ ദർ ഈസ് ആൻ പവർ ഫെയിലിയർ ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി we must have an diesel generator for producing electricity. And the problem with this is whenever the current or electric supply is lost, sometimes we may have to manually change the line. ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ എന്ന് വരുന്ന ലൈനും ജനറേറ്റർ സപ്ലൈ എന്ന് വരുന്ന ചേഞ്ചും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ദർ ആൻഡ് ദ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ഓൺ വെൻ എവർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെയിലിയർ ഒക്കേഴ്സ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാനുവലി ഉള്ള പരിപാടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഓൺ ആവാനും വേണം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ലൈനുകൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഡെലിക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിനൊക്കെ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ UPS സിസ്റ്റം. അൺഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻക്യുബേറ്റർ, സ്റ്റെബിലിറ്റി ചേംബർ, അതുപോലെ തന്നെ HVAC സിസ്റ്റം. ഇതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും സപ്ലൈ പോവാൻ പാടില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ അത്രത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട സിസ്റ്റംസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പോയിട്ട് ഡീസൽ ഓൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത് സ്വിച്ച് ഓവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് UPS സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഓൺ ആവും വേണം. അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും വേണം. ഓക്കെ, then next utility supply അല്ലെങ്കിൽ utility service is chilled water and cooling system, which is mainly used for large scale biotechnological process like fermentation as well as granulation processes for maintaining HVAC system. So these are the uses of chilled water as well as cooling systems. And next one is plumbing system. That is another utility service required. So we have to supply the potable water in drinking water standard. നമ്മൾ ആദ്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്ടറിന്റെ സിസ്റ്റം ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിത്ത് പ്രഷറിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ കോമൺ സെൻസ്. ഓൾ ദ പൈപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ equipment which is used for supplying this kind of potable water should be of good quality to withstand high pressure. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെറുതെ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഇവിടെയുള്ള
വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വാട്ടർ സിസ്റ്റവും സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ചിൽഡ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പൈപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പമ്പിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് അസിഡിക് വാട്ടർ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം. Wasting അല്ലെങ്കിൽ metal are often included in the pharmaceutical facility. Wastewater permitting criteria not commonly as a discharge issue. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. And we have to use and colored pipes for supplying different kinds of materials carrying. So these are some of the color code. Gray which is usually used to transfer the material carrying, or which is used to carry the raw waters for the manufacturing process. Orange for distilled water, green for cooling water, insulated pipes for steams, as well as white for air. So these are some of the color code for the plumbing system. And ninth one is drainage system. That is another mandatory thing for pharma industry. So നമുക്ക് കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് we have to remove the efficient effluent from the space system as well as processes, and it should be of adequate size. നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. And it should be designed in such a way that it must be easy to clean. ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾ ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് എയർ ടൈറ്റ്. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതെല്ലാം എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ്. സംടൈം വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ബയോ ഹസാർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാരി ബാഗിലൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റേജിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി monitored, and that should be within the limit. And liquid and solid waste must be treated before disposal. And effluent treatment plan and sewage treatment plan are essential. Then all this facility should comply with the state pollution control board. That is the mandatory thing, which is another regulatory requirement for getting approval for a pharma industry also. Environmental control board in the state environmental control board in the നോംസ് പ്രകാരമുള്ള വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ അതാത് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാനിറ്റൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കൊരു ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സാനിറ്റൈസേഷൻ ആർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡേർട്ട് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ മെറ്റീരിയൽസ്, then minimizing the risk of cross contamination between the different products in the same area, reduce the number of microorganisms, and control of pests. So these are the objective of sanitization, and there should be a routine sanitization program to control all this process. നമുക്കൊരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു സാനിറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്. അത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ട് ആർ ദ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ടു ബി ക്ലീൻഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ, എങ്ങനെയാണ് ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ, ഏത് ഡിസിൻഫെക്ടന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഉള്ള SOP എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സുകളാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, and who is the person assigned and who is responsible for maintaining the cleanliness, that should be recorded. And record of complaints, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ടീൻ സാനിറ്റൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ മേജർ യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റംസ്. സോ ഓൾ ദീസ് യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം, നമ്മൾ 10 യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റംസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദ യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ design qualification, installation qualification, operational qualification, and performance qualification within the specified limit.
which do not affect the product quality. അത് എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രൂഫ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രൂഫ് വേണം. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരിയഡിന്റെ ഇടയിൽ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ തിങ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോണിറ്റേർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മെയിൻറ്റെയിൻ. ഇതിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വെദർ ദർ ഈസ് എ റൂട്ടീൻ പ്രോസസ് ഓർ നോട്ട്, irrespective of that, it should be calibrated, it should be monitored for the microbial contamination. There should be an preventive maintenance schedule, and there is an documentation process including utility logbook as well as SOP compliance. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ GMP എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. അല്ലാതെ അവർ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് പക്കാണെന്ന് നോക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എത്ര ടൈം ഇന്റർവെല്ലാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് എത്ര ടൈം ഇന്റർവെല്ലാണ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതിന് എത്ര ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ്. ഈ പലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങളും ഈ മെയിന്റനൻസ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ് the functioning of this utility system may be failure. So ആ കംപ്ലീറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will check for whether there is an wear and tear or any kind of chances of failure is there or not. അത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിന്റെ ഇടയിൽ അവരത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാൻസസ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലോഗ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ലോഗ് ബുക്ക് ആര് എന്തിനു വേണ്ടി എത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡോക്യുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് SOP പ്രകാരമാണോ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാൻഡേറ്ററി തിങ് ഫോർ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ്. So these are some of the challenges in the utility services, microbial contamination in the water system. So we can overcome these challenges by frequent sanitization, loop design, as well as online monitoring. And there is another challenges in HVAC system like pressure fluctuation. So continuous ആയിട്ട് എയർ സപ്ലൈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് യൂണിഫോം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കില്ല പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന എയർ സപ്ലൈ എന്ന് വരുന്നത്. So we can overcome these challenges by zoning the different pressure control interlocks. അപ്പോൾ ചില ഏരിയയിൽ ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും എയർ സപ്ലൈ വേണ്ടത്, ചില ഏരിയയിലോട്ട് ലോ പ്രഷറിലായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ആ ഏരിയനെ സോൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Then compressed air contamination, use of desiccant dryer and oil-free compressor can be overcome this kind of challenges. And downtime to utility failure. ഈ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റക്ക് ആവും. പിന്നെ ആ യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോസസ്സ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഓവർകം ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. And these are some of the regulatory requirement for utility as well as system as well as services. We have to follow the CDSCO. So which the requirements are require validated utility system with appropriate maintenance and documentation. Then WHO GMP guidelines emphasize on environmental control, clean utility as well as HVAC validation. Then US FDA 21 CFR Code of Federal Law Part 211 mandate utility impacting the product quality must be controlled and monitored. And European Union GMP Annexure 1 and 2 will cover the quality and monitoring of the utility services like air, water, and gases. And these are some of the references for this session. And these are some of the questions from this area. And that's all about the utility systems as well as services for the pharma industry. Thank you.